神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Selamat pagi Bapak dan Ibu, Shalom. Mari saya undang untuk bangkit berdiri untuk berdoa syafaat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan.
Pada hari ini Tuhan kami mau bawa Tuhan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Tuhan Indonesia dengan damai sejahtera, keamanan dengan hasil bumi yang melimpah. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah diberikan roh takut akan Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, adil, jujur dalam memerintah bangsa ini yang membawa perekonomian bangkit dan menciptakan ketahanan energi dan pangan bagi kesejahteraan rakyat. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 kami yang terkasih Pak Yanto, serta seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ada di dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan. Hamba-hamba yang diurapi Tuhan, yang Kau pakai dahsyat menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga di Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan, Engkau juga mencurahkan roh-Mu Tuhan atas generasi Yeremia Tuhan. Di CK7 untuk bangkit jadi terang dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Rancangan damai sejahtera, penuh kemenangan terjadi Tuhan atas generasi Yeremia. Dan juga Tuhan kami berdoa, generasi Yeremia Tuhan dilindungi Tuhan dan dijaga Tuhan. Daripada dunia ini ya Tuhan, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih, ini doa-doa kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan, amin. 阿们，平安弟兄姐妹，我们来到主的圣殿，我们要赞美主、敬拜主，阿们。我们每一个人在这一生中一定有挑战，阿们。Pasti ada sesuatu di dalam hidup ini yang lika-likunya kita。在这时候，我们把一切都交在主手中，让主安排最美好的，阿们。我们赞美主、敬拜主。 哈利路亚！给主一个热烈的掌声，阿门！耶！耶！耶！我们赞美他，直到永远赞美他。耶！呀！让我们到你身边。 怀着感恩一颗心，当我们正在你庭院，喜乐充满我的心，让我们深深体会神是多么的美好，是安慰给投靠他的人。大家起身来欢呼，大家起身来欢呼，大家起身来。 神，他是多么美好，他的心事，是爱是无限，从今到永远，从今到永远，献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心事，是爱是无限，从今到永远。 着感恩一颗心，当我们正在你庭院，喜乐充满我的心，让我们深深体会神是多么的美好，是安慰给投靠他的人。大家起身来欢呼，大家起身来欢呼，大家起身，大家起身来。 是爱是无限，从今到永远。
是慈爱是无限。弟兄姐妹，nyanyi yang kencang ya, coba ya. 让我们ya dari depan ya. 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 让我们到你身边， Ya. 怀着感恩一颗心。当我们正在你庭院，喜乐，喜乐，喜喜乐充满乐。我的心，让我们深深体会神是神是多么多么的美好的美好，是安慰给投靠他的人。大家起身来欢呼。来欢呼呀！大家起身来欢呼耶！献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心事慈爱是无限，从今到永远。献上感恩给我的神。阿门。是多么美好，他的心是慈爱是无限，从今到永远。我们献上感恩，献上感恩。无论什么事情发生，我们献上感恩，让主安排一切，让主给你个突破，突破，突破。阿门。神是多么的美好耶！哈哈，我们要献上感恩，献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心事慈爱是无限，从今到永远。献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心事慈爱是无限，从今到永远。献上感恩，献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心事慈爱是无限，从今到永远。献上感恩大声给一点我的神，他是多么美好，他的心事慈爱是无限，从今到永远。他的心是慈爱，他的心是慈爱是他无限，的心是慈爱，他的心是慈爱是无限，他的心是慈爱。他的心是慈爱是无限，从今到永远。献上感恩，耶！哈利路亚！献上感恩，献上感恩，赞美你，敬拜你。我们知道他的应许是永远永远不改变。阿门。Kita hanya pegang janji Tuhan, janji Tuhan 直到永远。yang terbaik untuk kita，最好的，最好的赐给我们。我们相信，我们相信，我们这一生有一个突破，突破，突破，耶！神的应许是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过。我们相信，人的心事，我们相信，更从不曾想到的神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的应许，神的应许是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾。相不相信啊？阿门。人的心事，人的心事，更从不曾想到的神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的能力，神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在，今在，永在之处，他全必永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在，今在，永在之处，他全必永不改变。全必永
我从来也未曾听见过。人的心思更从不曾想到底，神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主的权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主的权柄。Ayo kita angkat tangan di atas kepala ya. Kita happy. 神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在昔在今在永在之主的权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主的权柄永不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主的权柄永远不改变。神的能力永无限量，我们相信。他凡事都能做。我们再来唱一下好不好？昔在今在永在之主，再来一次神的能力，我们大声的唱好不好呀？神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主的权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主的权柄永不改变。昔在今在永在，昔在今在永在，昔在今在永在之主的权柄永不改变。哈利路亚！神的能力永不改变，昔在今在直到永远，是全能的主，帮助我们的主，医治我们的主，给我们突破的主。阿们。可以问一下，在我们当中有第一次参加我们的聚会吗？ Yang pertama kali hadir, saya angkat tangannya. 欢迎semua， 欢迎翻译的。哦，欢迎欢迎欢迎！请大家坐，我们要听几项报告。在这时候，我们要献上我们的奉献。需要奉献袋的可以举手吗？ Yang perlu amplop persembahan bisa angkat tangannya。我们的圣工人员会给你奉献袋。来，我们要献上最好的奉献。我们感谢主耶稣。好不好？我们把奉献袋都举起，举起。我们再一次站起来。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献袋带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿们。请大家坐。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Raya hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Untuk kul gabungan Mandan Service diadakan pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Hadirilah 9 tahun Anniversary Cancer Ministry. Miracle Still Happen. Sabtu 15 Agustus 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Linda Gumelar, Ketua YKPI, Ibu Julia Suharsono, dan Evangelis Indri Pardede. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Shalom Women of Integrity, saya Putri Ayu. Yuk hadir di perayaan 18 tahun anniversary WOI GBI PRJ CK7 yang bertema Grace in Every Season pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 10 pagi di ICC Grand Ballroom MGK Kemayoran. Mari bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, firman yang menguatkan dan penyembahan yang memberkati. And saya tunggu kehadirannya. See you there. God bless you. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.心意即实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每个你与我同在。不换心意即实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就更强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力抚平我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生常相伴。他的爱随着我们，通过每个季节，他都与我们同在。呼唤心意即实在，
唯有你爱不更改，每一个季节恩典自有满满。虽然经过水和我，靠着主我就更强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生长相伴。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生来，我们高举我们双手好。你的恩典，你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。阿门。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生阿门。永不离去，我们相信。永不离去，一生长相伴。永不离去，永不离去，一生长相伴。永不离去，一生长相伴。他与我们同在，走过每一个季节，他都与我们同在。来感谢他。我们双手打开kedua tangan kita， 我们同享在你脚，我们同享主耶稣，让你掌管我们这一生。哈利路亚，我们感谢你，你拣选我们。你拣选我们成为你的爱，我们感谢你，感谢你，我们感谢你。我们知道我们这一生都是你的，你已经救赎我们。我们感谢你，在这时候来感谢他。无论我们在什么情况下，我们相信主会为我们安排最美好的明天，最美好的明天，最美好的明天，最美好的明天。感谢。我们感谢你，活这一生是神赐的宝贵机会，一生活着应要全心侍奉我主，
要珍惜不可放弃神赐的一切恩典，我的一生应当成为祝福。我这一生是真挚的宝贵机会，一生活着一样全心侍奉我主，要珍惜不可放弃神赐的一切恩典，我的一生应当，我们再来一次好不好？我的一生呀，我的一生是神赐的宝贵机会，一生活着需要全心侍奉我主，要珍惜不可放弃神赐的一切恩典，我的一生应当成为祝福。哦，主，愿你来使用我，趁健壮还有力气，直到头都发白，身体渐渐无力，我的一生依然成为主。哦，我主，愿你来使用我，趁健壮还有力气，阿们。直到头都发白，身体渐渐无力，我这一生依然成为祝福。我这一生是真挚的宝贵机会，一生活着也要全心侍奉我主，要珍惜不可放弃神赐的一切恩典，我的一生应当成为祝福。哦，主，愿你来使用我，趁健壮还有力气，直到头都发白，身体渐渐无力，我这一生依然成为祝福。哦，主，愿你来使用我们，使用我们，趁健壮还有力气，直到头都发白，身体渐渐无力，我这一生依然成为祝福。哦，主，使用我们。哦，主，愿你来使用我，趁健壮还有力气，直到头都发白，身体渐渐无力，我这一生依然成为祝福。哦，主，愿你来使用我，趁健壮还有力气，直到头都发白，身体渐渐无力，我这一生依然成为祝福，直到头都发白，身体渐渐无力，我
kasih Aba ya Bapa. 我们感谢你，天父上帝， Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. 我们感谢你的美善， Kami percaya bahwa kehidupan ini 我们相信我们的生活 semua adalah kasih karunia yang 一 Kau 切 berikan buat 都 kami. 是你的恩典。 Terima kasih untuk anugerah ini 感 Tuhan. 谢你的恩典， Dan biarlah hari-hari kami boleh mengenal-Mu lebih lagi. 让我们的每一天可以更加的认识你。 Itu sebabnya pagi ini kami berkumpul memuji menyembah-Mu. 因为今天早晨我们聚集在一起来敬拜赞美你， Dan sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. 这时候我们渴慕听从你的话语， Berbicaralah ya Tuhan. 你对我们说话， Biar kebenaran-Mu yang menuntun kami 让你的真理领导我们， berjalan di dalam rencana-Mu yang indah. 得到你的旨意。 Terima kasih. 我们感谢你， Haleluya. 哈利路 Amin. 亚，阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara semua. 大家平安， Silakan duduk. 请坐。 Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama. 感谢神，今天早上我们可以聚集在一起。 Hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman 今 Tuhan. 天早晨我是很渴慕的，可以分享神的信息。 Saya percaya dalam kehidupan kita sehari-hari, 我相信我们每一天的生活中， ada kalanya kita boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. 很多时候我们可以经历神的大恩典、大领导。 Tapi kadangkala ada juga gelombang dalam kehidupan ini. 可是，在我们这生活也是有生活的波浪， Entah badai dalam kehidupan kita 也是有风波， yang membuat kita mungkin melihat kok kayaknya Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. 使得我们可以看到，也是质问为什么神可以让这一切发生呢？ Apakah Tuhan itu tetap baik buat saya? 是否上帝对我还是好的？ Apakah Tuhan tetap mengasihi saya? 是否上帝也是爱我的？ Sekalipun mungkin saya mengecewakan Tuhan. 可能也是让我们的神失望了， Atau mungkin kita berpikir sepertinya Tuhan nggak peduli lagi sama saya. 好像上帝已经不在乎我了， Karena berbagai macam alasan yang telah terjadi dalam kehidupan 因 kita. 为很多在生活里的理由。 Tapi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan 可是今天让上帝的真理 akan membawa kita kembali di dalam rencananya 可以 Dia. 带领我们带到他的旨意中， Menikmati kembali kasihnya Tuhan. 来欣赏他的爱。 Itu sebabnya hari ini kita akan belajar. 所以今天早晨我们要学习， Judulnya adalah You Are Love. 今天的题目就是你是被爱的， Kasih Tuhan untuk kita semua Bapak Ibu. 上帝对于我们大家的爱。 Nah berapa banyak dari kita yang kita merasa 我们之间有多少人， kita bergumul dengan kehidupan kita. 我们是在我们的生活里蛮有挣扎的， Mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini 很多是不是有一些事情发生在我们的生活里， yang membuat kita berpikir saya nggak layak, saya nggak mampu. 让我们感觉到我们是不配的，我们是没有能力的。 Apakah Tuhan akan tetap mengasihi saya? 是否上帝也是还爱我们？ Slide selanjutnya dikatakan, 然后我们可以看到， alasan mengapa orang merasa tidak layak untuk dikasihi. 为什么人家会感觉到不被爱呢？ Yang pertama adalah masa lalu yang berat. 第一的是我们有沉重的过去， Mungkin kita pernah melakukan hal-hal dosa yang kita pikir, wah ini dosa yang besar sekali. 我们可能已经跌过在一些罪中，感觉到这个是蛮大的错误，蛮大的罪。 Seperti masa lalu saya seorang narkoba dulu. 就是好像我们牧师的过去就是吸毒的、用毒品的， Atau mungkin kita merasa bahwa wah saya pernah menyakiti orang yang mengasihi saya. 然后可能我们也是感觉到我们已经害伤了爱我们的人， Atau mungkin kita pernah mengkhianati kepercayaan orang kepada kita. 然后我们是陪伴了一个我们忽略了人家的信任，陪伴了人。 Jadi kita melihat bahwa wah masa lalu saya terlalu berat, terlalu hancur. 我们就是看到我们的过去是蛮沉重的。 Yang kedua di situ kegagalan yang berulang-ulang. 第二个的就是重复的失败。 Berapa banyak dari kita yang janji sama Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. 很多人可能在我们之间常常是哪一个决定是我们要真正的在神的面前活着， Tapi kenyataannya kita gagal untuk melakukan firman 事 Tuhan. 实上我们就失败了来实行神的话语。 Mungkin ada dari kita yang mau sungguh-sungguh untuk berubah.
可能我们在这边已经决定了，我要真正的改变， tapi merasa gagal lagi, jatuh lagi, dan mengulangi lagi 可 perbuatan 是我 kita. 们不断的重复的再跌倒，再跌倒，再失败， Sehingga ada perasaan yang membuat kita berpikir bahwa wah saya jadi orang Kristen yang gagal. 就是我们有感觉我成为一个失败的基督徒， Karena saya sudah coba berulang kali tapi tetap saja gagal. 因为我已经试好几次了，可是还是失败的。 Nah, yang ketiga adalah kekurangan diri. 就是第三的是我们自身不足，我们感觉到自己有缺乏， Kita merasa tidak layak dikasihi karena kita membandingkan diri kita dengan orang 我 lain. 们感觉到我们不配的得到爱，因为我们是跟别人比较。 Kita lihat diri kita tidak sebaik orang-orang 我们 sekeliling 看我们 kita. 自己的没有像别人好， Mungkin kita nggak sepintar mereka. 好像我们没有像他们能干，像他们聪明， Mungkin kita nggak sepunya bakat seperti mereka. 我们没有像他们有这么大的恩典恩赐。 Mereka bisa lakukan ini dan itu sedangkan saya tidak. 他们可以做这些那些，我呢我不会。 Kita merasa diri kita, aduh saya jauh banget dari orang-orang sekeliling 我 saya. 我们跟他们比较的时候，我感觉到我们这真的跟他们差太远了。 Kita mulai bertanya-tanya, siapalah diri saya ini? 我们在质问自己，我们到底是谁？ Nah, yang kelima adalah perlakuan buruk dari orang lain. 还有一个呢，就是别人对我们的伤害和恶待， Adakah di antara kita yang pernah dikhianati dan direndahkan? 就是我们是有被人家羞辱过，给人家看不起过吗？ Atau mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi? 还是爱我们的人，还是我们所爱的人离开我们？ Mungkin karena sesuatu yang kita lakukan, 是因为我们做了一些事， atau mungkin juga karena sesuatu yang kita nggak lakukan. 有时候也是不是因为我们做了的事情，我们已经对了他一些事情，不是这个原因。 Yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa mereka meninggalkan saya? 我们一直问，为什么他们离开我们呢？ Atau 离 mungkin 开我 kita 呢？ pernah direndahkan atau dihakimi oleh orang lain. 然后人家已经审判我们，让我们得羞辱，为什么？ Nah, semua hal-hal ini membuat kita merasa, aku tuh siapa? 这些事情是让我们感觉到底我是谁？ Kalau orang-orang di sekeliling aku aja tidak bisa menerima aku. 如果在我四周围的人不能接受我的话， Orang-orang di sekelilingku tidak bisa mengasihi aku. 在我四周围的人不能爱我的话， Apalagi Tuhan yang sempurna. 何必是上帝呢？完全的上帝呢？ Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. 上帝是那位看不到的上帝，有可能吗？ Nah, bagaimana saya tahu kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi saya? 我怎么知道上帝是真正的爱我呢？ Nah, selanjutnya baru kita masuk tentang kasih Tuhan kepada kita. 我们然后进入上帝对我们的爱。 Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara semua, 我弟兄姐妹们，今天 poin pertama dikatakan Tuhan mengasihi ketika kita masih berdosa. 我们知道上帝爱我们是当我们还做罪的时候。 Hari-hari ini kalau kita berpikir bahwa wah saya mah tidak sempurna, 如果我们今天常常感觉到我是不完全的， saya masih bikin dosa. 我还在有做罪，还在犯罪。 Kadang-kadang perkataan saya masih menyakitkan orang. 有时候我所说的话还伤害别人， Kadang-kadang perbuatan saya bisa merugikan orang. 然后我所做的事让人家已经亏了。 Masa sih Tuhan mengasihi saya? 是这样的情况，上帝爱我吗？ Hari ini dengar baik-baik kebenaran firman 今 Tuhan. 天我们好好的听， Dikatakan dalam Roma 5 ayat 8, 就是在罗马书5章， akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 就是唯有基督在我们还做罪人的时候，为我们死了，神的爱就此向我们显明了。 Perhatikan baik-baik bahwa di situ dikatakan ketika kita masih berdosa. 好好看，这个是讲到当我们还做罪人的时候， Kasih Kristus dicurahkan bukan ketika kita sudah jadi orang baik, 上帝的爱显明给我们，不是当我们已经做好了、成好了。 kasih Kristus dicurahkan bukan ketika kita sudah menjadi orang kudus.
上帝的爱显明给我们，不是当我们已经成为圣人了、圣洁了， Tapi di sini dikatakan ketika saudara dan saya masih berdosa. 就是这边讲到，当我们还是做罪人的时候， Jadi ingat baik-baik 所以我们要记住， bahwa Tuhan tidak menunggu kita ini sempurna terlebih dahulu. 就是上帝不等到我们已经完全的时候， Kalau Tuhan menunggu kita menjadi sempurna dulu baru datang sama Dia, 如果真的上帝要等到我们完全完美的时候，然后来到他的面前， maka gereja akan kosong. 所以教会就会成为一个空的地方， Karena nggak akan pernah ada manusia yang sempurna itu bisa datang 因 kepada 为是 Tuhan. 没有完全的人可以靠自己接近神、接 Kalau 近上 harus 帝。 kudus dulu nggak mungkin 如 gereja 果 ini 我们 bisa datang 如果 didatangi 我 orang. 们已经要等到圣洁才来到上帝的面前的话， Jadi ingat baik-baik firman Tuhan. 所以我们要牢牢记住， Ketika kita masih berdosa, kasih-Nya dicurahkan untuk kita semua. 就是当我们还做罪人的时候，他的爱已经显明给我们了。 Hari ini saya mau kasih tahu tipu muslihat iblis. 我们今天要看那个黑暗魔鬼的欺骗。 Kalau pernah ada suara yang berbicara kepada kita, 如果有声音曾经告诉我们， yang berkata, jangan ke gereja dulu deh, 就是说你先不要到教堂， jangan ibadah dulu deh. 不要敬拜， Kan tadi malam atau kemarin habis bikin dosa, 因为昨天你是做了罪呀、犯罪了呀。 kan kemarin habis bikin salah. 但昨天你已经犯错了呀， Ya, kita nggak layak datang kepada Tuhan. 我们不配来到上帝的面前， Jadi hari Minggu besok kita nggak ke gereja dulu deh. 所以明天我们不先去教堂哦， Nanti minggu depan aja baru kita ke gereja. 我们在下一个星期八才去教会。 Kalau hidup kita sudah benar, 当我们的生活是真正好了， kalau kita sudah tidak bikin dosa lagi. 当我们不再犯罪了， Nah pasti apa yang terjadi kemudian? 然后最后会怎么样呢？ Minggu depannya setelah kita siap-siap mau datang ke gereja, 下个星期呢，当我们预备好自己要来教堂， suara ini kembali berbicara 这 kepada 个声 kita. 音又在跟我们说 Aduh, minggu lalu kan baru bikin dosa. 哎呀，上个星期你不是在做罪吗？犯罪吗？ Minggu lalu kan baru bikin kejahatan. 你这犯恶哎， Janganlah kita datang ke gereja dulu. 你不要再来教堂， Nanti Tuhan marah loh. 因为上帝会生气， Ntar dikutuk loh, dihukum loh. 他会处罚我们。 Ya udah tunggu aja minggu depan lagi 你 selanjutnya. 再等下个星期吧。 Kalau pernah ada suara atau pikiran yang berbicara kepada kita 如果 hari 有 ini, 这样的声音还是思想在我们里面 saya mau 呢， kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara semua 我要告诉大家， bahwa itu adalah suara si setan. 就是魔鬼的声音， Itu bukan suara Tuhan. 这不是上帝声音， Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. 这个不照做神的话语的，神的真理的。 Karena di sini dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih 因 berdosa. 为圣经告诉我们，上帝显明他的爱给我们，当我们还是做罪的人。 Karena Tuhan tahu kita tidak akan mungkin bisa datang kepada Dia. 因为上帝知道我们是不可能自己来到他的面前， Itu sebabnya apa sih bedanya agama-agama di luar sana dengan kekristenan? 所以我们要知道那个外面的宗教跟我们有什么分别呢？ Agama adalah bagaimana cara manusia untuk mencari Tuhan. 宗教是我们人的方法来寻求上帝， Agama adalah bagaimana cara manusia untuk datang kepada Tuhan. 宗教是我们的方法，人的方法来寻求上帝，来到上帝的面前。 Tapi bagaimana mungkin Dia yang kudus bisa kita samperin dengan kita yang bercacat celah dan dosa? 可是他怎么样？一位圣洁的神，我们这么缺乏，这么有缺乏的人，可以来到他的面前呢？ Namanya kekudusan dengan dosa tidak mungkin bisa bertemu. 因为罪跟圣洁是不能相异的， Seperti panas dan dingin, nggak pernah bisa ketemu. 就是好像热跟冷是不能见到的，不能合一的。 Itu sebabnya Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. 所以需要主耶稣来到我们的世界来赦免我们之罪。 Kalau tidak begitu, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan Dia. 如果不是如何呢？我们不能够来到上帝的面前。 Jadi Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. 所以上帝来到的
主耶稣来到世界来赦免我们的罪， supaya melalui pengorbanannya kita bisa datang kepada Dia. 透过他的牺牲呢，我们可以来到上帝的面前。 Itu sebabnya Dia berkata, akulah jalan. 所以他是说我是道路， Aku yang menjadi pintu itu. 我是成为那个门， Supaya manusia yang berdosa bisa datang kepadaku. 所以犯罪的人可以来到我这里来。 Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara semua, 所以今天弟兄姐妹们， kita tidak perlu menunggu sempurna dulu baru datang sama 我 Tuhan. 们不需要等到成为一个完全的人来才来到上帝的面前。 Datanglah kepada Tuhan pada waktu kita dalam keadaan kita apa adanya. 当我们可以来到上帝的面前，用我们的就是我们这时候的情况， Karena Dia menerima kita 因为他接受我们， dan mencurahkan kasih-Nya pada waktu kita masih Ta- berdosa. 他把他爱降临给我们，当我们还在犯罪的时候。 Nah yang kedua, 第二个的 dikatakan kasih Tuhan itu tanpa syarat. 就是讲到上帝的爱是无条件的， 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, 就是在约翰福音第4章第10节， inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 就是在约翰一书4章第10节，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 Dikatakan kasih Tuhan itu tanpa syarat. 这个讲到上帝的爱是无条件的， Apa sih bedanya kasih Tuhan dengan kasih manusia? 上帝的爱跟人的爱有什么分别呢？ Kasih manusia itu ada syaratnya Bapak Ibu 人的 semua. 爱是有条件的， Kalau kamu baik, maka aku sayang sama kamu. 如果你是好的，所以我会爱你。 Kalau kamu dengerin aku dan gak ngelawan aku sayang sama 你 kamu. 不抵挡我，你听从我，我就会爱你。 Kalau kamu melakukan ini dan itu yang menyukakan menyenangkan aku sayang sama 如 kamu. 果你让我喜欢，你做了这些那些讨我的喜欢，我会爱你。 Tapi kalau kamu mengecewakan aku gak sayang sama 如果你 kamu. 让我失望了，我就不会爱你。 Tapi kalau kamu meninggalkan aku gak sayang sama 如 kamu. 果你离弃我，我就不爱你。 Semua itu ada syaratnya. 这一切都是有条件。 Tapi kasih Tuhan dikatakan tanpa syarat. 可是这边讲到上帝的爱是无条件的， Dia tahu kita tidak mungkin bisa mengasihi Dia dengan sempurna. 他知道我们不可能用我们的完全来爱他， Itu sebabnya Dia mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih itu kepada 所以 kita. 他死在十字架上来表达向我们的爱， Supaya kita bisa belajar tentang kasih yang sempurna itu Bapak Ibu 让我 saudara 们可 semua. 以学习知道那个完全的爱是如何怎样的。 Jadi memang Dia dulu yang mengasihi kita. 就是因为他先爱我们， Makanya firman Tuhan katakan bukan kamu memilih aku, tetapi aku yang memilih 所以 kamu. 圣经真理告诉我们，不是我拣选了你，是我，不是你在拣选了我，是我在拣选你。 Bapak Ibu Saudara semua, kalau hari ini kita bisa duduk di tempat ini, semua karena Tuhan yang memilih kita. 弟兄姐妹们，今天我们可以坐在这边，是因为上帝已经拣选我们。 Sebenarnya kita bisa saja jalan-jalan di luar sana. 我们是可以在外面逛逛的， Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, karena Tuhan sedang memilih kita. 可是今天我们可以在这边，是上帝拣选了我们。 Dia memilih kita untuk mendengarkan kebenaran 他拣 firman-Nya. 选我们来听从他的话，听他 Supaya 的真 kita 理， tahu betapa kasihnya yang luar biasa itu dicurahkan untuk memenuhi kita. 我们知道他奇妙的爱是充满在我们的生活里。 Jadi hari ini pikirkan baik-baik. 所以今天我们要思想， Kita tidak harus tunggu kita dilayakkan dulu. 我们不要等到我们真的配的， Karena dengan kekuatan manusia kita nggak mungkin bisa hidup benar, hidup kudus. 因为如果照做我们的能力呢，我们是不可能成圣的。 Tapi mari datang kepada Tuhan. 可是我们需要来到上帝的面前， Biar kasihnya itu memenuhi kita. 让他的爱来充满我们， Sehingga rohnya yang kudus menuntun saudara dan saya. 直到他的圣灵可以领导我们， Untuk hidup dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. 可以活在他的旨意中。 Jadi hari ini 所以今天早上， kasih Tuhan itu tidak bersyarat untuk kita semua. 上帝的爱对于我们是无条件的， Dia menerima kita apa adanya.
他接受我们的所拥有的我们。 Nah, yang ketiga dikatakan 第三的告诉我们， kasih Tuhan itu konsisten dan tidak pernah berubah. 上帝爱从来不改变的。 Firman Tuhan dalam Malaki 3 ayat 6, 在 bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. 所以在马拉基书3章6节讲到，因为耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。 Dikatakan kasih Tuhan itu konsisten dan tidak pernah berubah. 这边讲到上帝的爱从来不改变， Berbeda dengan kasih manusia 不像人的爱， yang bisa bosen, 也可以有时候是会厌烦的， bisa marah, 会生气， bisa capek 会 ngadepin kita. 累。 Katanya, 会 aduh 疲倦。 kamu gak berubah-berubah ya. 我很感觉到，哇，你从来不改变， Udah dikasih tahu tetap aja melakukan 不 itu. 断的告诉你，还是这样的做。 Kasih orang bisa berubah sama kita. 人的爱对我们是可以改变的， Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. 可是上帝的爱对我们是不改变的。 Sekalipun sulit untuk kita percaya, tetapi dia tetap setia sama kita. 有可能我们很难的明白，可是他是忠心的对于我们。 Dalam kehidupan pelayanan saya, berulang kali saya jatuh bangun, saudara. 在牧师的服侍时间，常常他又跌下来，又被神扶起。 Dan berulang kali saya berpikir untuk meninggalkan Tuhan dan pelayanan. 很多时候也是想到离开服侍。 Saya sudah capek menghadapi segala sesuatunya. 我感觉到疲倦，面对一 Jadi saya 切， bilang, udah gak Tuhan-Tuhanan lagi deh. 然后我感觉到我就不再去，不再做。 Tapi setiap kali saya berusaha untuk pergi meninggalkan Tuhan, 当我们一次想办法想离开的时候， selalu ada rasa yang begitu haus dan kering akan Tuhan dalam hati saya. 可是我的心有一个感觉到枯干，要聆听神的真理。 Hidup jadi seperti tidak ada tujuan, bingung mau ngapain lagi. 生活好像没有方向。 Tetapi pada waktu saya coba-coba untuk datang sama Tuhan, 可是当我又再试试看来到上帝的面前的时候， saya udah gak pernah doa-doa lagi, 我也不再祷告， nggak baca-baca Alkitab 不再 lagi, 读圣经， nggak muji nyembah lagi, 也不敬拜， karena saya udah marah sama Tuhan. 因为我已经生气对于上帝了。 Tapi hidup saya jadi kosong. 可是我的生活感觉到虚空， Kayaknya ada sesuatu yang hilang dari hidup saya. 好像感觉到我的生活里已经失去了一些事情。 Dan akhirnya saya memutuskan untuk mulai berdoa lagi. 然后我又在决定，我又在祷告。 Pada waktu saya panggil dia Tuhan Yesus, 当我呼喊他主耶稣， saya belum doa panjang-panjang Bapak Ibu 我 semua. 还没有开始长长的祷告， Waktu saya sebut nama dia, 我只是叫他， itu seperti ada air yang menyirami saya. 就想好像有水淋到我身上， Seperti tanah yang kering lagi disiramin sama 就 air. 是好像一个枯干的泥土被淋到水。 Sehingga di situ saya bisa nangis Bapak Ibu 那 semua. 时候我就会哭泣的， Hanya cuma panggil nama dia doang. 只是叫了他的名。 Ada satu kehausan, ada satu kelaparan. 有一个渴，有一个饿， Dan yang buat saya nangis lagi Bapak Ibu 感觉 semua. 到我是感觉到我又在哭泣。 Saya bilang, kenapa engkau tetap mengasihi saya? 我问他，为什么你还是爱我？ Mengapa engkau tetap menerima saya? 为什么你还在接受我？ Dan disitulah dalam hati saya mendengar suara Tuhan. 那时候我就在心里面，我听到上帝的话语了， Karena aku adalah Allah yang setia. 因为我是忠心的上帝。 Pada waktu engkau tidak setia, 当你不忠心的时候， pada waktu engkau meninggalkan aku, 当你离去我的时候，离开我的时候， aku akan tetap di situ menunggumu kembali. 我是在等着你回来， Karena aku adalah Allah yang setia. 因为我是一位忠心的神。 Hari ini Bapak Ibu Saudara 今 semua, 天早上，弟兄姐妹们， seberapa jauh kita sudah meninggalkan 我 Tuhan? 们离上帝已经多远了？ Atau kita merencanakan untuk pergi meninggalkan 还 Tuhan? 是我们已经计划要离开上帝了？ Hari ini maukah engkau kembali kepada dia? 是否今天你要倒回来到他面前？ Karena kasihnya tetap setia bagi 因 kita. 为他的爱永远是忠心的，是永恒的。 Tidak ada kejahatan atau dosa yang separah apapun untuk bisa datang kembali kepada dia.
没有一些恶、一些罪是拦阻我们到回他的面前。 Nah, yang keempat dikatakan, 第四的告诉我们， kita berharga karena Tuhan yang menciptakan. 我们宝贵，是因为神创造了我们。 Mazmur 139, 13-14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 诗篇139篇13、14节，我的肺腑是你所造的，我在母腹里，你已经复比我，我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我毕生知道的。 Di sini firman Tuhan berkata, 我们这个真理告诉我们， kita dikatakan berharga bukan karena kita punya uang. 我们宝贵的不是因为我们有钱， Dikatakan kita ini berharga bukan karena kita mampu melakukan sesuatu. 我们宝贵不是因为我们有能力、有能干做一些事， Dikatakan kita itu berharga karena Dia yang menciptakan kita. 我们宝贵是因为他创造了我们。 Itu sebabnya pada waktu kita jatuh dalam dosa, 所以当我们跌在最终的时候， Dia turun untuk mencari saudara dan saya. 他降在地上来寻找我们， Dan Dia menebus dosa-dosa kita. 他赦免我们的罪， Supaya kita bisa datang lagi kepada Dia. 使到我们可以再来到他的面前。 Jadi nilai kita, value kita, 所以我们的价值 bukan apa kata orang-orang di sekeliling kita. 不是我们的旁边四周围所说的， Orang bisa bilang apa saja tentang diri kita. 人家都可以说一些， Ah, kamu mau begini, 他们有意见，你就是这样子， kamu udah gagal, 你已经失败了， kamu nggak bisa apa-apa, 你不能干， kamu nggak punya apa-apa, 你也没有什么东西， kamu udah jatuh dalam dosa, 你已经跌在最终了， kamu pernah bikin kejahatan. 你有做过恶， Itu manusia yang berkata. 那个是人所说的。 Tapi pada waktu Tuhan melihat kita, 当上帝看到我们的时候， dikatakan engkau begitu berharga di mataku. 他是告诉我们是宝贵的，你们是宝贵的。 Karena sebelum engkau lahir di dunia ini, 因为当上帝还没有来到这个世界的时候， aku yang menenun engkau di dalam kandungan ibumu. 我就已经在你的母腹里封闭你们。 Jadi hari ini kalau kita mungkin tidak pernah mengenal siapa orang tua kita yang sesungguhnya. 如果我们今天真的没有机会认识我们的父母的话， Sekalipun mungkin pada waktu kita lahir kemudian kita ditinggalkan oleh orang tua 有可 kita. 能我们出生的时候我们就已经被丢弃了。 Atau mungkin kita berpikir kenapa saya harus lahir di dunia ini. 我们很时常可能我们想，为什么我们要出生在这个世界呢？ Hari ini ingat baik-baik, kita lahir karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan 我们 kita. 今天牢牢的记住，我们可以生存在这个世界，因为上帝在我们的身上有目的。 Bukan karena kata orang, ya nggak sengaja jadi lahir deh. 没有是因为一个人的错误，所以我们就这样子生下来 Kalau 了。 Tuhan tidak berkehendak, maka kita tidak akan pernah lahir di dunia 如 ini. 果不是上帝的旨意呢，我们从来不会有存在在这边， Tapi 在 kalau 这生活里。 kalau Tuhan punya rencana, 可是当上帝有旨意的时候，有计划的时候， pasti kita akan lahir ke dunia ini. 我们就会生在这个世界。 Sekalipun mungkin kita tidak pernah mengenal atau tahu orang tua fisik kita. 有可能我们不知道我们肉体的父母， Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan 因为 kita. 上帝真的有旨意、有计划在我们的生 Jadi 命 hari 中。 ini, lihat bahwa hidupmu, Bapak Ibu Saudara semua, begitu berharga di mata Tuhan. 所以今天我们要看我们的生命、我们的生活是在上帝的面前是宝贵的。 Ya, manusia sekeliling kita tidak bisa menyenangkan semua orang, Bapak Ibu 我 semua. 们不能讨人的喜悦，
Dalam kehidupan kita selalu ada orang yang bisa suka sama kita, 在我们的生活里，有一些人会喜欢我 ada yang 们， tidak suka sama kita, 有一些人不会喜欢我们， ada orang yang setuju sama kita, 有一些人跟我们是同意的， ada orang yang tidak setuju sama kita. 有一些人跟我们不同意。 Jadi janganlah mencoba untuk membuat semua orang itu setuju sama kita. 所以我们不需要努力的让人家接受我们、喜欢我们、同意我们， Pasti saudara akan kecewa. 因为我们会失望。 Kenapa? 为什么呢？ Karena manusia itu tidak sempurna, Bapak 因 Ibu 为 semua. 因为人是不完全的， Mereka tidak akan pernah bisa mengasihi kita dengan kasih yang sempurna itu. 他们不会用他们完全的爱来爱我们， Hanya pribadi yang sempurna itu yang baru bisa sungguh-sungguh mengasihi 就 kita. 是那个完全完美的一位可以爱我们。 Makanya dikatakan, aku yang membentuk kamu dalam 所以 kandungan 圣经 ibumu. 告诉我们，是我在造你们，在你们在母腹里。 Itu yang membuat kita begitu sangat berharga di mata 所以 Tuhan. 我们真正的在上帝的面前是很宝贵的。 Dan pada waktu kita rusak, berdosa, dia turun ke dunia untuk mencari saudara dan saya. 当我们破碎的时候，我们犯罪的时候，他降临到这个世界来拯救我们。 Kalau kita tidak berharga di mata Tuhan, 如果我们在上帝的面前不搞宝贵的话， maka Yesus tidak akan turun ke dunia ini. 所以主耶稣不会降临到这个世界上。 Buat apa kalau kita tidak berharga? 为什么？因为我们不宝贵啊。 Tapi karena kita begitu berharga, dia mau mati untuk menebus kita. 可是因为我们这么宝贵，所以他要为了我们牺牲被钉十架。 Nah, oke, kalau gitu tadi kita sudah melihat bagaimana kasih Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kita. 就是我们看了上帝有这么完成的爱在我们的生活生命里， Sekarang bagaimana caranya kita kalau mau terima kasih itu? 然后我们要看我们要如何可以接纳这个爱呢？ Nah, cara menerima kasih Tuhan kepada kita. 我们接纳神的爱是如何？ Yang pertama, akui dan lepaskan rasa bersalah. 就是我们要承认，然后放弃那个罪疚感。 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 就是在约翰一书1章第9节讲到，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Coba Bapak Ibu bayangkan baik-baik. 我们慢慢的思想， Kalau Tuhan itu tidak sempurna dan sama seperti kita manusia, 如果上帝不完全，跟我们人一样不完全的话， maka dia akan mengampuni dosa kita kalau 50% aja. 所以他有可能赦免的我们的罪只是50%， Kalau enggak 80% deh, lebih bagus dari 不然更 50%. 好一点，这80%。 Tapi firman Tuhan katakan dia yang mengampuni segala dosa kita. 可是圣经告诉我们，他是赦免了我们一切的过犯。 Dan kemudian setelah dia menghapusi dosa kita, 然后当他已经赦免我们的时候呢， selanjutnya dia menyucikan kita dari segala kejahatan. 然后他从一切的恶、一切的过犯洁净我们。 Hari ini mau nggak kita datang kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan aku minta ampun karena aku sudah buat salah. 我们今天要来到上帝的面前吗？我们就求神你饶恕我们，因为我们已经犯罪了。 Mungkin kita berpikir kita sudah baik, 可能我们想，因为我已经好了呀，我不错呀，我好呀。 tapi tetap saja ada hal-hal yang mungkin kita sengaja maupun tidak sengaja. 有一些事情我们故意不故意的， Nggak ada salahnya kalau kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan ampuni aku. 就是我们需要来到上帝的面前，神再一次的赦免我们。 Karena kenapa? Pada waktu kita mengaku dosa, 因为当我们承认我们自己的罪的时 baru 候， dia akan mengampuni. 然后他会上帝必赦免我们的罪。 Jadi kalau mau diampuni, mengaku sama dia. 所以要被赦免的话，我们要承认。
Ya kan kita tinggal datang ke kamar kita sendiri, kita berdoa kepada Tuhan. 这方法就是我们只是需要来到我们自己的房间，我们祷告。 Dan percayalah bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. 我们要知道，我们要上帝已经赦免我们了。 Kenapa sih pentingnya mengaku dosa kepada Tuhan? 为什么我们需要承认我们的罪在上帝的面前呢？ Karena dosa ini adalah jendelanya, pintu masuknya iblis dalam kehidupan kita. 这个因为罪是成为那个那个裂洞，那个门魔鬼进入我们的生活。 Pada waktu kita bikin dosa, Bapak Ibu Saudara semua, 当我们犯罪的时候， itu sama seperti kita membuka pintu hidup kita lebar-lebar kepada iblis. 当我们犯罪的时候，我们好像展开一个很大的门，邀请魔鬼进来。 Itu sama seperti kita bilang sama si setan, 好像我们向魔鬼说 ayo sini masuk hancurkan hidup：“ saya. 来，破碎我们的生 Ayo 活， kutukin 我的 hidup 生活 saya. 嘛。然后你咒住我的 Ayo 生 kasih 活 sakit，penyakit dalam hidup saya. 然后你给我疾病， Ayo hancurkan hidup saya. 你就破碎我的生活，打破我的生活。 Itu sebabnya Yesus mengampuni dosa kita. 所以主耶稣来赦免我们， Supaya iblis tidak punya celah untuk masuk dalam kehidupan kita, Bapak Ibu 使 semua. 到魔鬼没有那个破口来进入我们的生活。 Dan pada waktu pintu dosa itu mulai kebuka lagi, 当这个门已经罪门在开， cepat-cepat ditutup 我们赶快把它关闭起来。 dengan cara datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. 就是怎么样的方法呢？来到上帝的面前来认罪， Karena dia akan mengampuni dosa-dosa 因为 kita. 他会赦免我们的罪。 Dia nggak akan pernah bilang, ya bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. 他不曾会讲，哎呦，你又在犯罪的，又在犯罪，一直犯罪。这 Saya 样子， capek ngampunin kalian. 我已经疲倦了，我累了，赦免你。 Dikatakan sebelumnya kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. 我们知道上帝对我们爱从来不改变 Mau，sampai kapanpun kita minta ampun kepada dia, 永远我们只要到他的面前来认罪， dia dengan setia mengampuni kita. 求赦免，他是忠心的会赦免我们。 Selama kita tidak mempermainkan kasih karunia-Nya dalam 只 kehidupan 是我 kita. 们不可以来玩弄他的恩典。 Yang kedua adalah berhenti membandingkan diri sendiri. 还有，我们要记住，我们要停止 Galat- 来跟别人比较。 Galatia 6 ayat 4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan melihat keadaan orang lain. 就是在加拉太书第6章第4节，个人当查验自己的行为，这样他所夸的就存在自己，不在别人了。 Ingat baik-baik bahwa Tuhan itu tidak pernah membanding-bandingkan saudara dan saya. 我们要记得，上帝不曾把我们跟别人来比较。 Manusia, orang-orang sekeliling kita bisa membanding-bandingkan kita. 我们四周围的人可以比较我们， Bahkan 批评 mungkin 我们。 bahkan mungkin orang tua saja bisa membanding-bandingkan kita. 有可能我们的父母也是让我们一个跟一个的比较。 Tuhan nggak pernah bilang, kamu nggak seperti si itu ya yang lebih baik. 神不曾，上帝不曾说你不像那位更好，他更好。 Kamu jangan bikin dosa lagi ya seperti dia. 你不要再犯罪，就像那个。 Tuhan nggak pernah membanding-bandingkan kita, 上 Bapak 帝 Ibu 不 semua. 曾比较， Nah kalau Tuhan aja tidak pernah membanding-bandingkan kita, 所以如果上帝不曾把我们比较的话， berarti dari diri kita, 所以我们 kita harus berhenti untuk membandingkan diri kita dengan 我 orang 们 lain. 也是要停止跟与别人比较。 Jadi jangan lihat Tuhan kenapa dia diberkati, saya tidak. 不要看上帝为什么他领受这么多恩典，我没有。 Tuhan kenapa hidup dia lebih baik, saya tidak. 上帝为什么他的生活这么好，我的不好？ Kenapa dia bisa bikin itu, saya enggak. 为什么他可以这样那样，我不这样那样？ Saya mau Tuhan seperti dia yang berhasil. 我要像他这么成功， Saya mau seperti dia luar biasa. 我要这样像他这么了不起。 Hari ini stop berhenti untuk 我 membanding-bandingkan 们今 dirimu. 天要停止比较，与别人比较。 Ingat baik-baik, saya adalah saya. 我们要牢记住，我们就是我们， Dia adalah dia. 他就是他。 Saya nggak bisa menjadi seperti dia, 我不可能像他一样， tapi dia pun nggak bisa menjadi seperti 他也 saya. 不可能像我。 Karena saya diciptakan, ditenun dalam kandungan mama saya. 因为我因为上帝在我母亲的母腹里已经造我了， Jadi kita semua adalah berbeda satu dengan yang lain. 所以我们跟其他的真的有分别。
Dan itu sebabnya kita datang kepada Dia dengan mengucap syukur kepada Tuhan. 所以我们带着感恩来到他的面前。 Yang ketiga dikatakan terima diri apa adanya. 就是第三的，我们要接受自己。 Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar mengajarinya. 就是诗篇139篇第14节讲，我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。 Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur karena siapa diri kita. 神的话语教导我们要感恩我们的自己，我们的存在。 Karena kita bisa lahir hari ini, itu semua karena dahsyat dan ajaib. 我们今天是上帝的作为，奇妙的作为，所以我们有这个存在。 Hari ini mengucap syukurlah dengan siapa diri kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. 就是我们今天在神的面前，带着我们自己的拥有来感恩。 Setiap bangun pagi bilang terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa bangun. 我们每天早上起来，我们就先说：上帝，感谢你，今天早晨我可以起床。 Ya, coba kita turun, kita gerak-gerakin badan kita. 我们 Terima 下来， kasih 我们 Tuhan. 就是移动一下我们的身体，我们 Selalu 感谢神， Mengucap syukur 不断的感谢感恩， karena Dia sudah menjadikan kehidupan kita ajaib, Bapak Ibu semua. 因为我们的生命，我们的生活是奇妙的。 Jadi kita belajar untuk mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 所以我们把我们所拥有的，我们是要带在上帝的面前感恩。 Jangan melihat apa yang tidak punya sama kita, Bapak Ibu 我 semua. 们不要看我们所没有的， Itu yang membuat kita tidak bisa bersyukur. 所以我们如果看了那个，我们就不会有在上帝的面前不 Dia 会有 punya 感 ini saya 恩。 enggak. Dia punya ini saya 哦， tidak. 他有那个我没有啊， Bagaimana saya bisa bersyukur? 我怎么样会感谢感恩呢？ Tapi lihat baik-baik apa yang ada padamu, Bapak Ibu Saudara 我 semua. 们要好好看我们自己有什么，拥有什么。 Kalau Tuhan menciptakan kita seperti kita hari ini, 如果上帝创造我们就像我们今天所拥有的， berarti Dia punya rencana dalam kehidupan 说 kita. 他就是有计划、有旨意在我们的生活上。 Nah, yang keempat dikatakan 第四的讲到， tinggalkan masa lalu. 就是让我们离开过去。 Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 就是在腓立比书3章13到14节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只是有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来的奖赏。 Bapak Ibu Saudara semua, kita mungkin pernah mengalami kegagalan. 弟兄姐妹们，我们可能有失败过， Entah dalam rumah tangga, 可能在我们的家庭， entah kegagalan dalam keluarga, 可能在我们的家庭里， entah kegagalan dalam finansial, 可能在我们的经济方面， entah kegagalan dalam pekerjaan, 可能在我们的事业工作上， segala kegagalan apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. 所有一切的失败发生在我们的生活里的， Tapi itu tidak menentukan siapa diri kita yang sebenarnya. 那个不确定我们在神的面前是如何的人。 Kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi di masa lalu kita, 如果上帝允许这一些发生在我们的过去的话， semua itu tujuannya untuk kita supaya belajar, Bapak Ibu 目 Saudara 的 semua. 是让我们可以学习。 Kalau Tuhan mengizinkan itu bukan berarti Tuhan itu jahat sama kita. 如果上帝真的让这个一些事情可以允许发生的话，不是因为上帝对我们不好不美善， Tapi supaya kita belajar 可是让我们可以学习， bahwa apa yang kita lakukan adalah salah. 我们过去所做的是错误， Bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar. 我们过去所做的是不对的， Dan Tuhan bilang, ayo sekarang balik lagi dan mari kita jalan ke depan. 所以上帝让我们呼召我们来倒回来，我们奔跑前面的路。
Lihat di sini dikatakan bersama dengan Tuhan selalu ada yang namanya masa depan. 所以这边告诉我们，只要跟从上帝意志会，我们前途是有的。 Tapi kalau iblis, dia senang banget dengan bermain dengan masa lalu kita. 可是魔鬼呢，他很喜欢玩弄我们的过去， Dia akan senang banget ingetin kita, kan dulu gagal, 他喜欢提醒我们，你看以前你失败过呀， kan dulu udah berantakan. 你以前这么乱七八糟， Selalu nunjuk masa lalu kita. 就是一直不断的指责我们的过去。 Tapi dia nggak punya kuasa untuk menentukan masa depan kita. 可是他没有，魔鬼没有权柄来固定我们的前途。 Yang punya kuasa untuk menentukan masa depan kita adalah Tuhan. Amin. 有权柄来决定固定我们的前途的是我们的上帝。阿门。 Jadi apa yang ada yang terjadi di belakang, lupakan itu semua. 所以我们所过的一切，我们经历过一切，把它忘记掉。 Kalau Tuhan izinkan itu terjadi semua supaya kita belajar mengenal Tuhan. 如果上帝允许这些事情发生的话，就是因为让我们可以学习。 Toh buktinya sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, betul? 到今天，不是上帝不曾离开我们吗？ Dia nggak pernah bilang, wah kamu gagal, udah kamu cari Tuhan yang lain deh. 他说：“哎，你失败了，你去找其他的神吧。 Dia Allah yang setia, dia tetap ada di situ bersama dengan kita. 他是忠心的神，他是永远是在那边， Dia akan bilang, mari anakku, bangkit lagi dan mulai berjalanlah. 永远与我们同在。他扶持我们，叫我们孩子，你站起来，我们在奔跑。 Tinggalkan apa yang di belakang dan sekarang lihat apa yang ada di depan. 你们可以离开我们的过去，我们的往前走，看我们的 Bahkan 前途。 dikatakan berlari-lari kepada tujuan. 就是这边告诉我们，只跑我们前面的道路。 Ingat kalau hari ini saudara dan saya masih bernafas, 所以今天如果弟兄姐妹们跟我还可以呼吸的话， berarti kita punya tujuan Bapak Ibu 我 Saudara 们 semua. 是有目标的。 Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 就是我们有在主耶稣基督里的属天的呼召， Ini yang harus kita kejar dan usahakan baik-baik. 这个是我们要好好牢牢的 Masa depan 忠心的走的。 Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. 前面的我们的前途是在上帝的手中， Iblis tidak punya kuasa untuk menghancurkan masa depan kita. 魔鬼没有权柄来破碎我们的前途。 Kecuali kita yang membuka diri kepada kuasa 除了 kegelapan. 我们打开我们的生活，请他进来。 Tapi selama kita menutup hidup kita dari kuasa kegelapan 如 si 果我 jahat 们 itu, 关闭我们的生活，从那些黑暗的话， maka biarkan Tuhan yang memimpin masa depan kita 让神带领我们的前途， untuk mengejar panggilan surgawi. 来奔跑这个神的天国的道路。 Selanjutnya, selalu ingat kasih Tuhan. 就是我们，然后要记得，不断的记得神对我们的爱， Ingat baik-baik kalau kita gagal, 要牢牢记住，当我们失败的时候， kita bisa jatuh, tetapi Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita kembali. 我们可以 Amin. 跌倒，可是上帝可以伸出他的手来扶持我们，让我们站起来。阿门。 Dia nggak akan pernah bilang jatuh lagi, jatuh lagi. 他不曾说过又在跌倒，又在跌倒。 Saat orang-orang mungkin menghujat, menghakimi kita, 可能人家在责备、评判我们的时候， kita harus berpikir baik-baik bahwa pendapat orang tidak menentukan siapa diri kita. 我们要牢牢的记住人家所的评判，人家的价值观不会影响到我们的生 Saya 活。 berharga bukan karena apa kata orang. 我宝贵，我有价值在上帝的面前，不是因为人家说的， Saya berharga karena apa kata dia yang menciptakan saya. 我有价值是因为他所说的，他所造我的那位。 Sehingga pada waktu saya rusak dan berdosa, dia turun untuk menebus saya kembali. 所以当我破碎的时候，我犯罪的时候，他会降临来赦免我、拯救我。 Mungkin kita jatuh lagi dalam dosa. 可能我们又在最终在跌倒。 Ingat baik-baik bahwa Tuhan terus mengasihi dan terus mengulurkan tangannya sehingga kita bisa bangkit kembali. 我们要牢牢记住，上帝爱我们的，他是伸出他的手来扶持我们，可以站起来。 Dan terakhir sebagai penutup, 最后的 ayat firman Tuhan berkata, 神的话也是如此讲。 Roma 8 ayat 38-39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik ada yang sekarang maupun yang akan datang,
kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 就是罗马书8章38到39节，因为我深信，无论是死是生是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的是别的受造的之物，都不能叫我与神的爱隔绝。这爱是在我们的基督耶稣里的。 Mungkin kalau Amin. hari ini kita datang dengan perasaan rasa bersalah yang berat, 如果我们今天有感觉到那个犯罪感，来到上帝的面前， mungkin kita datang karena kita punya masa lalu yang kelam. 如果我们有黑暗的过去， Mungkin kita pernah mengambil atau membuat satu keputusan yang akhirnya fatal. 然后我们以前做过决定，有变成是一个很大的错误的话， Mungkin kita merasa bahwa saya ini nggak layak. 有可能我们感觉到我们是不配的。 Ingat baik-baik firman Tuhan ini. 牢牢记住这个罗马书， Kasih Tuhan tidak bergantung dari perasaanmu. 上帝的爱不是靠着我们的感觉， Kasih Tuhan tidak bergantung daripada perilaku perbuatan kita. 上帝的爱没有从于我们的行为， Kasih Tuhan tidak tergantung daripada prestasi pencapaian kita. 它不靠我们的成就， Kasih Tuhan itu tetap untuk selamanya. 它的爱是永远存在的。 Hari ini Bapak Ibu Saudara semua, 今天早上，今天 maukah kita datang kepada Tuhan? 我们要来到上帝的面前， Maukah serahkan hidupmu Bapak Ibu semua? 是否我们来到要把我们的生命献上？ Karena kasihnya sudah dicurahkan untuk kita semua. 因为他把他的爱情降在我们之间了。 Mari satukan hati kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan Yesus, 主耶稣， kami datang kepadamu. 我们来到你的面前， Mungkin di antara kami datang dengan beban yang berat. 我们来到有一些是带着沉重的， Mungkin kami datang di sini merasa kami tidak layak. 我们感觉到不配， Kami merasa terlalu kotor dan terlalu gagal. 我们感觉到失败，我们感觉到肮脏， Tapi sesuai dengan kebenaran firman-Mu, 就照做你的真理。 Engkau mengasihi kami bukan karena kami baik, 你爱我们不是因为我们好， tetapi karena Engkau baik. 是因为你的好，你的美善。 Kami percaya Engkau menerima kami apa adanya, 我 Tuhan. 们知道，我们相信你是接受我们所拥有。 Bantu kami untuk melepaskan rasa bersalah yang terus mengikuti kami, 你 Tuhan. 让我们帮助我们可以释放那些罪疚感。 Dan Jehovah Shalom, kami butuh damai sejahtera-Mu. 耶和华消了我们需要你的平安， Penuhi kami semua yang ada di 充 tempat 满 ini. 我们。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Hanya di dalam nama Tuhan 是 Yesus, 奉主耶稣名 kami 求 telah，berdoa dan 我们 mengucap 祷 syukur. 告，我们感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Haleluya, haleluya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Boleh lihat tangan-tangannya? Haleluya. Ya, saya mewakili Gembala CK7 dan PLT Gembala mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Pendeta Charlie dan Ibu Justina atas penerjemahnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya di sini, siapa yang baru pertama kali hadir ibadah? Boleh angkat tangannya? 谁第一次来参加我们的教会有吗？可以举手吗？有一个，还有吗？其他的可以举手吗？这是新的吗？yang baru pertama? Oh enggak, udah. Ya ini ada dua. Oh, ya puji Tuhan. Bapak Ibu. Nah, ada beberapa pengumum sebelum kita doa berkat. Ya. Minggu depan adalah itu minggu ketiga ya. Tanggal 16 Agustus kita minggu ketiga sehabis ibadah kita akan masuk menara doa bersama-sama ya. 下个礼拜是8月16号，我们有
教会完了，我们也一起进祷告，我们一起祷告，2点，我们一起祷告，ya. Yang kedua adalah HUT untuk hari ulang tahun kita yang ke-20 tahun, ya. Nah, kita ada 2 ibadah, ya. Yang pertama adalah jam 7 pagi, yang kedua adalah jam 9 pagi, Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita lihat kondisi kita kenapa 2 kali ibadah? Karena tempat kita akan buka 2 kali ibadah karena kita akan buka lebih lagi banyak supaya jiwa-jiwa boleh datang beribadah, jiwa-jiwa baru ya, karena kalau sekali kita takutnya udah nggak cukup di tempat ini. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang udah ambil tiket? Yang udah ambil tiket, boleh angkat tangan? Siapa yang udah ambil tiket? Oke, nah siapa yang udah ambil tiket ibadah pertama? Ibadah 1. Wah, ini yang ngambil beberapa orang tapi tiketnya saya dapat laporan panitia udah sisa sedikit sekali. Siapa yang ada ambil tiket ibadah 2? Ibadah 2 Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, jadi saya sangat menyarankan ya, Bapak Ibu yang belum ambil tiket, habis pulang ini Bapak Ibu boleh di depan ya. Di depan ambil tiket. Kita ada 2 ibadah. Ibadah pertama jam 7. Saya sarankan Bapak Ibu untuk ambil tiket yang jam pertama jam 7 pagi. Ya, yang warna ini. Oke. Saya sarankan Bapak Ibu, saya himbau Bapak Ibu ambil tiket yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kenapa? Karena banyak kan di luar tahu. Ya, ditranslate ini. Sorry, Bapak. Iya. Bicara yang HUT. Yang HUT, ya saya ulangi ya. Tanggal 30 Agustus. 就是8月30号。 Nah, kita ada 2 kali ibadah. 就是有2堂的崇拜敬拜。 Jam 7 sama jam 9 pagi. 7点跟10点早上。 9点. 7点跟9点，不好意思。 Oke. Jam 7 sama jam 9 pagi. 7点跟9点早上。 Nah, yang ibadah kedua tiketnya itu udah mau habis. 第2堂的9点的那个票已经要完毕了。 Karena sisa 20, tadi saya cek kalau nggak salah 20-an. 大概20张剩下的。 Nah, yang pertama. 第1堂的7点的。 Ya, kita masih ada. 还有。 Nah, saya berharap Bapak Ibu ambil tiket nanti udah keluar. Bapak Ibu daftar ambil tiket yang jam ibadah yang pertama. 就是我盼望弟兄姐妹等下离开堂的时候拿票的时候是拿第1堂的，就是7点钟的。 Nah, karena yang ibadah yang pertama, kenapa saya himbau Bapak Ibu yang pertama? 为什么我鼓励大家拿第1堂7点钟的呢？ Karena yang pertama kita satu adalah supaya kita kasih kesempatan teman-teman kita yang baru datang untuk ibadah kedua. 就是我们盼望我们给那个新来的朋友有机会来第2堂。 Makanya karena kita udah kebiasaan dari dulu ibadah, yang ibadah kita mereka udah pada tahu yang jam 9. 因为他们通常都知道熟悉了，我们的敬拜是9点钟。 Nah, jadi supaya kita berjalan ibadah kita kasih mereka kesempatan yang pertama kali datang, makanya saya himbau Bapak Ibu ya untuk ibadah yang pertama. Kita udah jemaat di sini ibadah yang pertama. 所以我们就让这个第2堂9点钟的，让他们有机会。然后我们已经老会友的，已经习惯来的，我们就来第一堂。 Siapa yang mau ambil tiket ibadah pertama?
谁要拿第一堂的票呢？ Saya 7点 boleh 钟 lihat 吗？ angkat tangannya? 可以举手吗？ Boleh 7点钟早上的， Boleh 可 Bapak 以吗？ Ibu? 可以吗？ Ya, nanti ambil tiket yang pertama ya. 就是拿7点钟的， Ya. Nah, karena kenapa? Karena 为了 sekali 什 lagi 么？ kita ini tahun amanat agung. 就是因为这个今年是大使命的一年， Kita percaya 我们相信 apa yang kita doakan selama ini, 我们所祈求的，我们祷告， Tuhan telah mencurahkan keselamatannya 上帝已经降临他的救恩赐给我 kepada yang 们， kita doakan. 已经让我就是赐予给我们带祷的， Makanya mereka waktu yang kita doakan biarkan mereka datang. 所以我们已经带祷的人，我们就让他们来9点的吧。 Kita ngalah, kita pakai ibadah 我们这 satu. 退让，我们就是早上拿7点钟的， Ya, amin Bapak Ibu. 可以吗？阿门， Mau? 可以吗？ Ya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi tadi terakhir pagi saya dapat laporan panitia cuma sekitar 20-an tiket. Jadi saya harap ambil yang nomor 1. 今天早上我就是得到那个圣工人员的报告，只剩下20个票，所以我鼓励大家 Ibadahnya 拿第一 sama 堂的， Bapak Ibu. 同一样的崇拜敬拜， Pembicaranya juga sama. 讲言也是一样。 Cuma kita lebih pagi datang duluan memuji menyembah Tuhan. 我们只是先来了，早一点来先敬拜赞美， Ya. Kita datang lebih pagi memuji menyembah 就 Tuhan. 是我们先来敬拜赞美。 Iya. Ya Bapak Ibu, 弟兄姐妹们， amin gak nih kalau ngomong pagi Amin. gak ada aminnya nih. Mau? 可以吗？7 mau 点早上7点吗？ Mau ya? Oke, panitia 好 tuh. 的，委员， Ya, Yola. nanti teman-teman panitia akan melayani 我 di 们 mana. 弟兄姐妹服侍成委员的，可以服侍大家。 Baik, kita akan akhiri ibadah, kita akan bangkit berdiri, nanti Pak Daud yang akan doa berkat. 来，我领歌唱，赞美我主我神，你真伟大，何等伟大！我领歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我领歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我领歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！你真伟大，何等伟大！你真伟大，何等伟大！哈利路亚！我们感谢你，阿爸天父。今天早上你的话语提醒我们，Terima kasih Terima Bapa. kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami
akan kasih-Mu, 你的爱提醒我 akan 们你的爱， pengorbanan-Mu, 你的牺牲， akan anugerah-Mu atas setiap 你 kami. 的恩典在我们每个 Karena 人。 begitu besar kasih 因 Tuhan 为你 akan 的 isi 爱， dunia 你的 ini. 多爱，你的爱对于这个世 Sehingga 界， Ia memberikan anaknya yang tunggal. 将你的儿子， Sehingga setiap yang percaya kepadanya, 使得我们所信他 tidak 的 binasa 不致灭亡， tapi memperoleh 反得永生， hidup yang kekal. 反得永生。 Terima kasih 感谢 untuk 主， darah-Mu yang menebus setiap 你 kami. 的 Terima 宝 kasih 血 Kau menerima kami apa 接近我 adanya. 们，你接受 Hidup 我 yang kami 们。 hidupi ini 我 adalah 们的生活是 anugerah-Mu. 你的恩典， Hidupkan kami menjadi 我们的 berkat, 生活成为恩 tidak menjadi 典， batu sandungan, 不成为 menjadi 绊脚 alat 石， yang dahsyat 成 di 为的 dalam 工 tangan-Mu, 器， menjadi saksi-Mu, 荣耀你的名，见证你的名，耶路撒 Yudea, 冷、犹太亚 Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 到 Memberkati hamba-Mu Itu pendeta sufu. Charlie Jeremia, 你师傅、你的仆 berkati 人、 istri, 家人、 berkati keluarga, 家人， anak-anak 他们的孩子， yang Tuhan percayakan. 你所相 Berkati 信的， pelayanan 你 hamba-Mu, 服侍他们的服侍 bila，kasih-Mu mengalir, 因为你的 kuasa-Mu 爱， mengalir 你的 dalam 权 setiap 柄 pelayanan hamba-Mu, 在 dan 他的 setiap 身上， orang 在你的仆dijamah 人的身上，每个人 oleh hadirat Tuhan 在你 saat 的 hamba menyampaikan firman. Kuasa-Mu, kasih-Mu 他的 mengalir, 权柄来 mengubahkan 传达你的话语， setiap 改变 kehidupan 每个人的 yang 生 sakit 活。 disembuhkan, terikat dibebaskan. 生病的 Apapun 可 yang 以 dia 被医 perlukan 治释 Tuhan 放， penuhi. 他所需要 Tuhan 的你 cukupkan 足， bahkan berkelimpahan. 你 Sebab Engkau 你赐福于 Yehova 他们， Zireh, 因为你的耶 Engkau 和 Allah 华 yang menyediakan. 你会预备， Engkau Yehova Shalom, 你是耶和华 Sidkenu, 沙 memberikan 龙，你是 kemenangan 给 dalam kemenangan dan Baik. kemenangan 得 dalam nama 胜得 Yesus. 胜。 Berkati hamba-Mu yang berterjemahkan. Berkati keluarganya, pelayanannya. 祝 Terus 福家庭， tambah-tambahkan pengurapan hikmat kasih karunia Ni kepada engkau. hamba-Mu ini. 你的恩典， Terima kasih Tuhan, Terima kasih, jemaat-Mu Ni. akan pulang ke 我 rumah 们所不让 masing-masing. 我们所一切 Kami 要回家 menerima berkat daripada 我们接受 Engkau 你的 lewat 恩典 mencinci我们的双手，领受从上帝而来的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生者主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣基督在营中迎接我们相信的，我们相信的，一起都欢呼。阿门，阿门，阿门。主耶稣祝福大家平安，祝福。哈利路亚。 Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Kalau kita memperhatikan situasi di sekitar kita belakangan ini, tantangan hidup rasanya makin kompleks dan tidak menentu. Mulai dari tekanan ekonomi, isu PHK, krisis kesehatan mental, hingga konflik yang terjadi di dalam keluarga. Di tengah gelombang ketidakpastian ini, banyak dari kita yang mencari tempat perlindungan dengan cara rajin berdoa dan memperkatakan Mazmur 91. Kita sering mengutip janji Tuhan di ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Namun, di tengah-tengah perjuangan hidup, seringkali muncul pertanyaan yang sangat jujur dari dalam hati kita. Kenapa saya sudah mendeklarasikan Mazmur 91 setiap hari, tapi krisis masalah tetap saja terjadi? Lalu apa bedanya memperkatakan firman Tuhan ini dengan sekedar membaca mantra atau menggunakan jimat? Mari kita bedah bersama-sama topik ini menurut perspektif Alkitab dan teologi Pentakosta. Pertama, Mazmur 91 adalah doa permohonan dengan iman, bukan mantra. Di dalam Alkitab, penggunaan kalimat atau objek sebagai jimat penolak bala adalah sebuah kenajisan bagi Tuhan. Sebuah mantra bekerja dengan logika. Kalau saya menyebutkan kata ajaib ini, maka Tuhan harus menuruti kemauan saya. Namun, Mazmur 91 tidak bekerja dengan cara demikian. Pemazmur berdoa kepada Tuhan di ayat kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kuasa perlindungan itu bukan terletak pada teks atau lembaran kertas Mazmur 91, melainkan pada Allah yang kita kenali secara intim.
Memperkatakan Mazmur 91 adalah bentuk doa permohonan penuh iman dan penyerahan diri kita secara total kepada kedaulatan Tuhan. Ketika kita memperkatakan janji perlindungannya itu adalah bentuk pernyataan iman. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya akan otomatis kebal dari bahaya atau penyakit di dunia. Namun artinya di tengah krisis paling gelap sekalipun, seperti kata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kedua, bagaimana jika realitasnya kita tetap mengalami krisis? Doa adalah sebuah permohonan yang berserah penuh pada belas kasihan Allah. Dalam realitas hidup sehari-hari, orang beriman pun tetap bisa mengalami musibah, pergumulan, atau sakit penyakit. Apakah ini berarti Tuhan gagal atau tidak berkuasa? Tentu tidak. Iman kepercayaan Pentakosta memegang teguh kebenaran ini. Allah tetap berdaulat dan sanggup melakukan mujizat meskipun situasi di dunia di sekitar kita terkadang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Rasul Paulus pernah menegaskan dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau bahaya? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang percaya memang diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sulit. Namun, di tengah pergumulan sulit dan bahkan ancaman itulah, kita terus berdoa Mazmur 91. Apapun hasilnya, iman kita berkata, Allah adalah kubu pertahananku yang tetap kupercayai. Ketika kita memperkatakan Mazmur 91 hari ini, kita sedang mempercayakan seluruh hidup, karir, dan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Kita tetap percaya pada firman-Nya, bahkan saat situasi di sekitar kita tampak tidak baik-baik saja. Mari terus deklarasikan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan bagi keluarga dan gereja kita dengan iman yang teguh. Saya berdoa, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan menaungi hidup saudara sekalian. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di kbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. 上帝能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之处，他权柄永远不改变。上帝能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之处，他权柄永不改变。权柄永不改变，他是我们的主，神的应许是眼睛为